جب ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اب اس پر یہ حق بنتا ہے کہ یہ اس کو اس حال میں نہ چھوڑے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو یہ اس کی مدد کرے۔ یہ حق ہے مسلمان کا، یہ حق بنتا ہے مسلمان کا۔ یہ حق ہے میرے بھائیوں کی، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہاں، اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا نا، حدیثوں میں یہ آتا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ پاک اس کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرماتا ہے، دونوں جہاں کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، اپنی مستی میں مگن رہتا ہے، ایسے مسلمان کو اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ ایسا مسلمان جو ہے اللہ پاک اس کو ذلت و رسوائی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور مسلمان ہو پھر فلسطین کا مسلمان، مسلمان ہو پھر فلسطین کا مسلمان، عام مسلمانوں سے فلسطینی مسلمانوں کا حق زیادہ ہے۔ علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان ہیں یہ نبیوں اور رسولوں کی خاندان میں سے ہیں، نبیوں اور رسولوں کی اولادوں میں سے ہے فلسطین کے مسلمان۔ ایک خوبی ان کی یہ ہے، دوسری خوبی یہ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے لڑائی نہیں کر رہے، یہ مسجد اقصی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، اس مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں جس مسجد کو کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں سے نسبت ہے، یہاں تک کہ اس جگہ کو ہمارے آقا سے بھی نسبت حاصل ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائے۔ غزہ کے اندر پچھلے 2 ہفتوں میں آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، اب تک ہمارے 4,000 کے قریب مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 4,000 کے قریب ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، اور 12,000 کے قریب جو ہے یہ زخمی ہیں، اور لاکھوں بلڈنگیں جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ لیکن جب امت سے پوچھا جاتا ہے، مسلمان سے پوچھا جاتا ہے تو نے کیا کیا ہے، تو نے بھی کچھ کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ آگے سے اتنا کہتا جی میں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، میں نے مذمت کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، مذمت سے اب کیا کام چلنا ہے؟ مسلمانوں کو، پوری امت کو چاہیے کہ اس وقت عملی طور پر اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے، عملی طور پر ان کا ساتھ دے۔ میں کہتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا ہوگا، ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا ہوگا۔ چلے ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن ہم دعائیں کیسے کریں؟ ہمیں کرکٹ سے فرصت ملے گی تو ہم دعائیں کریں گے نا، ہمیں میچ سے ٹائم ملے گا تو ہم دعائیں کریں گے نا، ہمیں کھیل کود سے ٹائم ملے گا پھر ہی ہم اپنے مظلوم مسلمانوں بھائیوں کو یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہاں فضول خرچیاں کرنے کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، کرکٹ کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، میچ کھیلنے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر میچ کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا خشوع اور خضوع کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے آنسو تو ٹپکا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، آپ ان کو دیکھو کیا ان کا حال ہے، اور اتنا ظلم جو ہے کفار کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ان کے پیچھے امت کھڑی نہیں ہے۔ اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان کے پیچھے پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، وہ اپنے کیمپوں سے باہر ہی نہ آئے۔ یہودی تو ویسے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا بڑے ڈرپوک ہے، یہ نبی اور رسولوں کے قاتل ہے، انہوں نے نبی اور رسولوں کو شہید کیا ہوا ہے۔ یہودیوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی سازش رچائی تھی،
انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی توڑا تھا. بڑی بزدل قوم ہے لیکن وہ دلیر کیوں بنے ہیں؟ ان کو پتا ہے ان کے پیچھے کھڑا ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہی کوئی نہیں ہے، بس سارے بیان دے رہے ہیں، بیان پہ بیان، بیان پہ بیان، بیان پہ بیان. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ 4000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہم اپنی مستیوں میں مگن ہیں. تو میرے بھائیو، ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، یہ یاد رکھ لیں. ایمان کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ علاقے کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ملک کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے. ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ ہے ایمان کا رشتہ. کس کا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ. اور اس رشتے کے بارے میں اللہ نے بہت ہی پیارا قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا. انما المؤمنون اخوہ. لوگوں سن لو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لوگ قاری صاحب آپ کی بات کرتے ہیں فلسطین کی، آپ کی بات کرتے ہیں کشمیر کی، آپ بس اپنے ہمیں مسئلے مسائل سنائیں، آپ ہمیں یہ کیوں دوسرے ملکوں کی باتیں سناتے ہیں؟ میرے بھائیو، قرآن میں رب فرماتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، مسلمان کا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان ایسا رابطہ ہو، ایسا تعلق ہو جیسے سگے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، سگے بھائیوں میں پیار ہوتا ہے. ان کے درمیان ایسا پیار ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے. ایمان کا رشتہ ایسا عظیم الشان رشتہ ہے. میرے بھائیوں دیکھیں تو صحیح، مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی رشتہ دار بھی رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کافی رشتہ داروں کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، جو فلاں کی اولاد ہے نا وہ میرے پیارے نہیں ہیں، بلکہ میرے پیارے سرکار نے فرمایا ایمان والے میرے پیارے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. دیکھیں، علاقہ بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، اور جگہ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، سرکار نے فرمایا یہ میرے پیارے نہیں ہیں، میرے پیارے ہیں تو ایمان والے پیارے ہیں. اور فرمایا بہت ہی پیاری حدیث پاک، فرمایا سلمان منا اہل البیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے رشتہ دار تھے ان کے ان سے تو لا تعلق ہی کر دی، نہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس. لیکن حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کے پاس ایمان تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. یہ جو پیارے سلمان فارسی ہیں نا، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. کتنا عجیب ایک تعلق ہے، کتنا خوبصورت ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق. میرے بھائیوں، خواجہ حسن بصری بصرہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت صہیب رومی روم سے تشریف لائے ہیں، حضرت سلمان فارسی فارس سے تشریف لائے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے پیارے بھی ہیں، تارے بھی ہیں. ابو جہل خاندان کا بندہ ہو کے مکے میں رہتا تھا، بیگانہ رہ گیا. مکے میں رہتا تھا، خاندان کا بندہ تھا، رشتہ دار تھا ابو جہل، لیکن ایمان نہیں تھا، وہ بیگانے کا بیگانہ رہ گیا. حضرت بلال حبشی حبشہ سے آئے، سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے رشتہ دار کھڑے ہیں، بڑے بڑے چودھری کھڑے ہیں وہاں پر، لیکن ایک حبشی غلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی. کیوں عزت عطا فرمائی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تھی، مارے کھائی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد آرام سے گھر میں نہیں بیٹھ گئے تھے. اتنی جب تکلیفیں برداشت کی دین کی خاطر، پھر دین نے بھی ان کو عزت عطا فرما دی، دین نے ان کو بلندیاں عطا فرما دی، حضرت بلال حبشی کو. تو میرے بھائیو، ایمان جو ہے نا، ایمان کا تعلق یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یہ بہت ہی پیارا ایک رشتہ ہے ایمان کا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا، چاہے وہ فلسطین میں رہتا ہو، چاہے وہ کشمیر میں رہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو،
बल्कि एक हदीस पाक में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जो है ना, इसकी मिसाल पूरे इंसानी जिस्म की तरह है। तमाम मुसलमानों की मिसाल ये एक इंसानी जिस्म की तरह इनकी मिसाल है। आंख को तकलीफ होती है तो बाकी जिस्म बेचैन हो जाता है, सर को तकलीफ होती है तो बाकी जिस्म मुतासिर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही जब आंख को तकलीफ होती है सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। अगर किसी मुसलमान पर मुसीबत आ जाए ना, तो दूसरे मुसलमानों को भी बेकरार होना चाहिए, दूसरे मुसलमानों को भी बेकरार होना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है, हमारा रब एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा रब एक है और हमारा नबी भी एक है। नबी भी अल्लाह ने हमें बड़ी शानों वाला अता फरमाया है। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। कौन कहता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो मेरे भाइयों, हमारा जो ईमानी रिश्ता है ना, ईमानी रिश्ता, इन्नमल मुमिनून इख्वा, अल्लाह फरमाता है मुसलमान आपस में भाई भाई है। और सुनिए जरा आगे कैसे मुसलमानों की तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। जब हिजरत हुई, हिजरत के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये मक्के से मदीने आए थे और हजरत साद इब्न रबी मदीने में रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम फरमा दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हजरत साद इब्न रबी का भाई बना दिया। अब देखें जरा सहाबा की तरबियत कैसी थी, उनका क्या अंदाज होता था। हजरत साद इब्न रबी मदीने के रहने वाले थे, हजरत अब्दुर्रहमान हिजरत करके मक्के से मदीने में आए थे। हजरत साद ने मुझसे कहा, मैं मदीने का बड़ा मालदार आदमी हूं, अमीर तरीन आदमी हूं मदीने का, अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत अता फरमाई है, बड़ा माल अता फरमाया है। तो वो कहने लगे, इस तरह करते हैं कि मेरा आधा माल अब तुम ले लो। क्यों ले लो? इसलिए कि सरकार ने तुम्हें मेरा भाई बना दिया है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आज मुसलमान उनका भाई बनने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने जो फरमा दिया मुसलमान का भाई है। सिर्फ इस आयत को समझे, सारी लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाएंगे मेरे भाइयों। फरमाया क्योंकि सरकार ने फरमा दिया तुम मेरे भाई हो, मैं मदीने का अमीर बंदा हूं, ये लो आधी दौलत ये तुम ले लो। फिर फरमाया अल्लाह ने मुझे 2 बीवियां भी अता की हैं, इस तरह करता हूं तुम दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं एक उसको तलाक दे दूंगा, जब उसकी इद्दत गुजर जाएगी फिर तुम मुझसे निकाह कर लेना। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। ये है सरकार के गुलामों का उसवा हसना। सरकार के सहाबा की जिंदगी देखें। अगरचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इस शर्त को कबूल नहीं किया, इस ऑफर को कबूल नहीं किया, लेकिन हजरत साद इब्न रबी का ये जो अमल था ना, ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मीनार नूर बन गया है। वो पंजाबी में कहते गल सारी सरकार दी। साहबी का अमल ये बता रहा था, गल सारी सरकार दी है। पैसे से हर किसी को प्यार होता है, कितनी मेहनत करके बंदा कमाता है, लेकिन जब सरकार ने फरमा दिया तुम्हारा भाई है, फरमाने लगा दी दौलत तेरी है भाई, अब तू मेरा भाई है। मेरे भाइयों, मुसलमान का भाई होता है। मुसलमान को मुसलमान के बारे में फिक्रमंद रहना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस पाक के रावी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का भाई है, मुसलमान का भाई है, कोई भी उस पर जुल्म ना करे। फरमाया कोई भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म ना करे, और अगर दूसरा मुसलमान मुसीबत में फंसा हुआ है उसको कोई भी बेयारो मददगार ना छोड़े, कोई भी उसको बेयारो मददगार ना छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की जरूरियात को पूरा करता है, उसकी हाजतों को पूरा करने में लगा रहता है, अल्लाह पाक उस मुसलमान की जरूरत को पूरी फरमा देता है। फरमाया जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऐबों पे पर्दा डाल देता है, उसका ऐब पता चल गया, गली गली डंडोरा नहीं पीटता बल्कि पर्दा डाल देता है,
सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इस मुसलमान की भी पर्दा पोशी फरमाएगा। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। कितना प्यारा फरमान है। मिठे मिठे सोरे तेरे बोल कमली वाले, काज लैंदे आसियां दे पोल कमली वाले, ठंडियां हवावां ने मदीने विचों चलियां, जुल्फां नूं दिता जदों खोल कमली वाले। अर्श सजाया स्नेह रब कलिया, रातों रात आजा मेरे कोल कमली वाले। कितना प्यारा ये फरमान है। आज हम किसी का ऐब देख लेते हैं, हमारे पेट में बात ही नहीं रहती जब तक हम दूसरे बंदे को ना बताएं भी तेरा बेटा ऐसा है, तेरी बेटी ने ये कर दिया, तेरे बेटे ने ये कर दिया, हमारे कलेजे को ठंड नहीं पड़ती हम जब तक ये बात ना करें। हमारा दीन इस्लाम कितना प्यारा दीन है। सरकार ने फरमाया जो पर्दापोशी कर देगा ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह भी उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की कोई दुनियावी मुसीबत को दूर करेगा, कोई परेशानी को दूर कर देगा, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इसकी बड़ी परेशानी को दूर फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, मुसलमान का भाई होता है। ईमान का ये जो रिश्ता है, ईमानी रिश्ता, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर में जितनी भी बातें आपने सुनी है, हमारे बुजुर्गों ने दीन का अंदाज भी इस हवाले से बहुत ही प्यारा होता था। हमारे बुजुर्गों ने दीन का अंदाज क्या होता था, सुनिए जरा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास एक बंदा आया, आकर इनको कहने लगा कि ख्वाजा साहब मुझे पता चला है लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आपको बड़ा दिली सुकून हासिल है, आपको दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं है, बड़ा आपको दिली सुकून हासिल है। ख्वाजा साहब ने फरमाया इस दुनिया में जिस कदर गम और परेशानी मुझे है, इस दुनिया में किसी और को है ही नहीं। फिर वजह भी बताई, कहने लगे मेरे पास दुखियारी उम्मत आती है, मुझे अपने दुखड़े सुनाती है, अपना गम और अपनी परेशानी मुझे सुनाती है। अब उन सब की जो गम और परेशानियां हैं उसका बोझ मेरे दिल पे पड़ जाता है, मेरे जिस्म जान पे पड़ जाता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का फरमान सुने जरा, इसको आपने याद रखना है। फरमाया वो दिल कितना ही अजीब दिल है जो अपने मुसलमान भाई का गम सुने और उस पर कोई असर ही ना हो। वो दिल कितना ही अजीब दिल है जो अपने मुसलमान भाई का गम सुने और उस दिल पर कोई असर ना हो। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वो दिल कितना अजीब दिल है। आज जब हमें पता चलता है कि गजा में, फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हर बंदा मेरे भाइयों चेक करे अपने आप को कि उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसका अंदाज क्या होता है। क्या उसको तकलीफ होती है, क्या उसको परेशानी होती है, क्या उसको जो है वो उनकी याद सताती है, तड़पाती है, कितनी उसके साथ उसको मोहब्बत है, कितना ईमानी रिश्ता उसका मजबूत है, वो अपने आप को चेक करे अपने आप को कि हमारा ईमानी रिश्ता कितना मजबूत है। हमें हमारा दीन इस्लाम तो यही सबक पर आता है। मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो, अगरचे उसका इलाका एक नहीं है, लेकिन मुसलमान का भाई है, मुसलमान का भाई है। अब भाई को चाहिए जब भाई मुसीबत में फंसे तो दूसरे भाई को चाहिए उसकी मदद करे। एक भाई भूखा है तो दूसरे भाई को चाहिए उसके लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। जिस चीज की भी जरूरत है, जब वो उसकी जरूरियात को मुसलमान पूरा करेगा, अल्लाह पाक उसकी भी जरूरतें पूरी फरमा देगा, अल्लाह पाक उसकी भी हाजतें पूरी फरमा देगा। और ये हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ताकत रखने के बावजूद, कुव्वत रखने के बावजूद किसी मुसलमान भाई की ऐसी जगह पर मदद ना करे जहां पर उसकी बेइज्जती हो रही है, उसको ज़लील और रुसवा किया जा रहा है, अब उसके पास ताकत थी उसकी मदद करने की लेकिन उसने मदद नहीं की, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे को दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा फरमा देगा। अगर वो खामोश रहा, तमाशाई बन के तमाशा देखकर रहा, बस ठीक है ये ज़लीलो ख़ार हो रहा है, होता जाए, मेरा क्या जाता है। मेरे भाइयों, हदीस के मुताबिक वो बंदा दुनिया और आखिरत में ज़लील होगा, दुनिया और आखिरत में वो बंदा ज़लील होगा। हाँ, अगर कोई मदद कर लेता है, हदीस में ये आया है कि दुनिया और आखिरत में जहां पर भी उस बंदे को मदद की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाएगा, अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, गजा के अंदर 4000 के करीब मुसलमान अब तक शहीद हो चुके हैं।
12,000 के करीब जख्मी है। मैं दुआ करता हूँ जो जख्मी है अल्लाह पाक उनको शिफा याबी अता फरमाए, और जो मुसलमान शहीद हो चुके हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनके अहल अयाल को सब्र जमील अता फरमाए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक दीनी गैरत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जिस मस्जिद अक्सा में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को इमामत फरमाई थी, उस इमामत फरमाने वाले के सदके में और उनकी इब्तिदा में नबी रसूलों ने जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, अल्लाह पाक उनके सदके में हमारे फलस्तीनी मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए। और इस वक्त जो वहां पर बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इससे भी इसको आजादी अता फरमाए, बैतुल मुकद्दस की अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए,